Hi all, today we are going to discuss an important topic in optics, laws of reflection from Fermat's principle. So first let us look at what is Fermat's principle. Fermat's principle is the most important fundamental principle in optics. The rectilinear propagation of light, the laws of reflection and refraction, which form the very basis of the whole geometrical optics, are remarkably unified in a general principle first enunciated by Fermat, a French mathematician, in 1658. All laws of geometrical optics such as principle of reversibility, lensmaker's formula, thin lens formula, etc. can be deducted from the Fermat's principle. Now let us look at what is Fermat's principle of least time. According to this principle, when a ray travels from one point to another point through a set of media out of all possible paths, it always follows that path along which the time taken is minimum. Hope it is clear to you all. But the Fermat's principle of least time is not complete and slightly incorrect also. This is because there are a number of cases where the optical path is maximum. Light reflects from a spherical surface is an example for that. Or else, neither a maximum nor a minimum but stationary in the case of formation of images by a lens in which all rays proceeding from an object point traverse the same constant path to the corresponding image point. The Fermat's principle of least time is modified to Fermat's principle of extremum path. Now let us look at what is Fermat's principle of extremum path. When a ray travels from one point to another point through a set of media, out of all possible paths, it always follows that path along which the time taken is extremum. Here not only minimum is considered, but the time taken is extremum, minimum or maximum or stationary. This is called Fermat's principle of extremum path or Fermat's principle of stationary time. Hope Fermat's principle is clear to you all. The fundamental laws of rectilinear propagation, reflection and refraction can be deducted from the Fermat's principle. So here we are going to discuss in detail the laws of reflection from Fermat's principle. Carefully look at this figure. Consider a plane mirror M1, M2, M3, M4. Let A and B be 2 points above the mirror and located in a plane ABCD normal to the plane of the mirror. അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ M1, M2, M3, M4 കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആ പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സാണ് എയും ബിയും. ഈ എയും ബിയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലെയിനാണ് പ്ലെയിൻ ABCD എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിൻ. ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം പോയിൻ്റ് എ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടുവാർഡ്സ് ബി. എയിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടുവാർഡ്സ് ബി. Suppose that the light ray is passing through the point P. Then the path of the ray is along APB. ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഏത് പാത്താണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. ബട്ട് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ പാത്ത് ഈസ് APB. So draw a plane ABCD normal to the mirror plane M1, M2, M3, M4. Take the origin of the coordinates at D. Let DC, DA, DE be X, Y and Z axis. Let DA equal to A, CB equal to B and CD equal to D. The point P has coordinates X, 0, Z. അതായത് D ആണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ കണ്ടില്ലേ D എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ്. ദിസ് DO ഈസ് ദ എക്സ് ആക്സിസ്. മുകളിലേക്ക് DA ഈസ് ദ വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് DE ഈസ് ദ Z axis. Okay, now let's look at the coordinates. A എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ്
എക്സ് ആക്സിസിൽ അത് 0 ആണ്, വൈ ആക്സിസിൽ എ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെഡ് ആക്സിസിൽ 0. ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വൈ ആക്സിസിൽ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെഡ് ആക്സിസിൽ 0. പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് ആക്സിസിൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വൈ ആക്സിസിൽ 0, സെഡ് ആക്സിസിൽ സെഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് x0z. To check whether the path APB, അതായത് AP plus PB is the actual path taken by the ray, we have to apply Fermat's principle. Since mu is a constant along the path, we have to minimize only the path length APB equal to AP plus PB. By applying distance formula, the path length APB, നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയാം. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു 1/2 പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു 1/2 ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. We now apply Fermat's principle to get actual path length. The path APB can be verified by varying x and z. എക്സിൻ്റെയും സെഡിൻ്റെയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് വാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് APB ആണ്. അത് ഏറ്റവും മിനിമം വരുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എക്സും സെഡും വാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. We obtain the minimum value of L, that is the shortest path, by taking the derivative of L with respect to z and setting the derivative equal to 0. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. നോർമൽ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ, സെഡ് മാത്രം വേരിയബിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ബാക്കിയെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ വി ഗെറ്റ് സെഡ് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിൽ 1/x സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു 1/2 പ്ലസ് 1/x മൈനസ് ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു 1/2 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. As the factors within the brackets cannot be 0, z must be 0. നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ സെഡ് മസ്റ്റ് ബി 0. സെഡ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകും. പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് x0 എന്ന് വരും, അതായത് അത് എക്സ് ആക്സിസിലായിട്ട് മാറും, അതായത് അത് O ആയിട്ട് മാറും. സോ the above result means that P must lie in the plane ABCD, which is normal to the mirror. O is such a position for P. When P coincides with O, it is obvious that the incident ray AO, the normal ON, and the reflected ray OB lie in the same plane. This is the first law of reflection. So we have proved the first law of reflection using Fermat's principle. So now let's move to the second law of reflection. We know that L is equal to x square plus a square plus z square whole raised to 1/2 plus x minus t whole square plus b square plus z square whole raised to 1/2. And we also know that z equal to 0. So we get L equal to x square plus a square whole raised to 1/2 plus x minus t whole square plus b square whole raised to 1/2. Now taking the derivative of L with respect to x and setting the derivative equal to 0, dl by dx ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻഡ് ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്കാക്കി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു 1/2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു 1/2 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഈ രണ്ട് ടേംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, please listen carefully, then you will understand it clearly. First let us look what is x by x square plus a square whole raised to 1/2. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കാം. എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്? എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു 1/2. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെങ്ത്താണ്. കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡി. ഈ ഡി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെങ്ത്താണ് എക്സ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ഡി എയും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ്. സോ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി എ ഒ ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്നുള്ള
രൂപത്തിൽ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി എ ഒ. ആംഗിൾ ഡി എ ഒ എന്താണ്? ആംഗിൾ ഐ തന്നെയാണ്. കാരണം നോർമലും ഒ എന്നും ഡി എയും പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട്. സോ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡി മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു 1/2 ആണ്. അവിടെയും ഡി മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ സൈഡാണ് നമുക്കറിയാം. റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു 1/2 എന്ന് പറയുന്നതും അതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടെന്യൂസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഒ എന്നും സി ബിയും പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിള് നമ്മൾക്ക് ആംഗിൾ ഒ ബി സി നമുക്ക് ആറായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് സൈൻ ആറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് സൈൻ ഐ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആർ ഓർ ഐ ഈക്വൽ ടു ആർ. ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ കേസിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തതുപോലെ റെക്റ്റിലീനിയർ മോഷൻ്റെ കേസിലും റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഫെർമാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Hope it is clear to you. Thank you.